Good morning, students. In the last class, we had discussed about the rights of a patentee. In this class, we will discuss about the limitations of a patentee. So, what are the limitations of a patentee? The Patent Act 1970 provides certain limitations on the exercise of rights. They are: first one, government use of patent; second one, compulsory licenses; third one, use of inventions for defense purposes; fourth one, revocation for non-working of patents; fifth one, restored patent. So there are 5 limitations for the patentee, or there are 5 limitations for the right given to a patentee. So in the last class we had discussed about what are the rights of a patentee. There are certain limitations for this right. So these limitations we will discuss in this class. There are mainly 5 limitations for this patentee. First one is government use of patent. Second one is compulsory licenses. Third one is use of inventions for defense purposes. Fourth one is revocation for non-working of patents. Fifth one is restored patents. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഒരു പേറ്റൻറ്റീൻ്റെ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ആ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം 5 ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഒരു പേറ്റൻറ്റീൻ്റെ റൈറ്റ്സിനുള്ളത്. അതായത് പേറ്റൻറ്റിയുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് 5 ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷനാണ് ഗവൺമെൻറ് യൂസ് ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷനാണ് കമ്പൽസറി ലൈസൻസസ്. മൂന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷനാണ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻസ് ഫോർ ഡിഫെൻസ് പർപ്പസ്. നാലാമത്തെ ലിമിറ്റേഷനാണ് റിവൊക്കേഷൻ ഫോർ നോൺ വർക്കിംഗ് ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ്. അഞ്ചാമത്തെ ലിമിറ്റേഷനാണ് റീസ്റ്റോർഡ് പേറ്റൻറ്റ്സ്. സോ ദി ഫസ്റ്റ് limitation is the government use of patent. The central government has power to use invention for the purpose of government. So what is the first limitation of a patentee? The first limitation of a patentee is the government use of patent. So the central government can at any time has the power to use your invention for the purpose of the government, and this is specified in the section 100 of the act, and that any time after the application for a patent has been filled at the patent office, the central government may use the inventions for government purposes. So which part of the Patent Act 1970 specifies this limitation? Part or section 100 of the Patent Act 1970 specifies the government use of patent. According to this section or section 100, the central government can use the invention. The central government can use your inventions at any time from the filling of the application of your patent. So whenever you submit an application for a patent, from that time the government can use your invention for the government purposes, and this power is assigned to the government under section 100 of Patent Act 1970. So the first limitation of the patent is that the first limitation of the patent is the government use of patent. So whenever the government want to use your patent, they has the power to use your patent, and this power is given to the government by section 100 of Patent Act 1970. According to the section 100 of Patent Act 1970, the government has the power to use your invention for the government purpose from the time you apply for a patent. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റേഷനാണ് ഗവൺമെൻറ് യൂസ് ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പേറ്റൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ
ആ പാറ്റൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗവൺമെൻറ്റിന് അവരുടെ യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻ ഗവൺമെൻറ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് പവറാണുള്ളത്? നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അധികാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 100 ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് 1917. അപ്പോൾ ഈ പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻ നിങ്ങൾ പേറ്റൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയം തൊട്ട്, അതായത് നിങ്ങൾ പേറ്റൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയം തൊട്ട് ആ ഇൻവെൻഷൻ ഗവൺമെൻറ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട്. ഈ അധികാരം കൊടുക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 100. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റേഷനാണ് എന്ത്? നിങ്ങൾ പേറ്റൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ ഗവൺമെൻറ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ പേറ്റൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്താലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻ ഗവൺമെൻറ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ആ പവർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 100. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് യൂസ് ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ്? നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻ അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് പേർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു അധികാരം കൊടുക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 100. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പേറ്റൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയം തൊട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള അധികാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട്. Second limitation is the compulsory licenses. The section 84 of the Act stipulates that at any time after the expiration of 3 years from the date of grant of patent, any interested person may make an application to the controller for the grant of compulsory license on patent on any of the following grounds. First one is the requirements of the public have not been satisfied. If the patentable invention is not available at a reasonable affordable price, and third one is patented invention not worked in the territory of India. So the second limitation of a patentee or the right given to the patentee is the compulsory licensing. So these things are the compulsory licenses are mentioned in the section 84 of the Patent Act 1970. According to section 84, a person can apply for a license to the controller after 3 years of getting a patent. In what all situations? First situation is that if the requirement of public have not been satisfied. So each invention has to satisfy the requirement of a public, and if it does not satisfy the requirement of public, you can apply for a compulsory license under the controller for getting more access or for getting permission to use that patent. Second one is that if the patentable invention is not available at affordable price. So you can also apply for a license or compulsory license if you does not get that invention at a affordable price. And third one, if the patented invention not worked in the territory of India. So under 3 circumstances, a person can apply for a compulsory licensee under section 84 of Patent Act 1970 to get permission to use a patent. So what are these 3 circumstances? First one, if your invention or if your patent does not satisfy the public requirements, you can apply for a compulsory licensee. Second one, if your patent or invention is costly or not affordable or not available at an affordable price, you can apply for a compulsory licensee. And third criteria is that if the patented invention does not work in the territory of India.
ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എ പേറ്റൻറ്റിയാണ് കമ്പൽസറി ലൈസൻസി. അപ്പോൾ ഈ കമ്പൽസറി ലൈസൻസി എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുക? അപ്പോൾ 3 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് കമ്പൽസറി ലൈസൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 84 ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് 1970. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസിന് വേണ്ടി, അതായത് ഒരു പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേറ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ സാധാരണ പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അധികാരം മൊത്തം ആർക്കാണ്? ആ പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേറ്റൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്റർക്കാണ്. പക്ഷേ ഈ 3 കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ഇൻവെൻഷന് അയാളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ 3 കണ്ടീഷൻസൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 84 ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് 1970. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് 3 കണ്ടീഷൻസ്? ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ് എന്ത്? ആ പേറ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു പേറ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ പബ്ലിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ആ പേറ്റൻറ്റ്, അതായത് ഒരു ഇൻവെൻഷൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്? അതായത് പബ്ലിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇൻവെൻഷൻസ് നടത്തുന്നത്. അതായത് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും കുത്തിവെച്ചിട്ട് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ വാക്സിനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ ഇൻവെൻഷൻസും നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പബ്ലിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു കമ്പൽസറി ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോളറെ എടുത്ത്. രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ്? ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ്? അതായത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻ കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, അതായത് അതൊന്നും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൽസറി ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, അപ്പോൾ ആ മരുന്നിന് ഭയങ്കര വിലയാണ്. അപ്പോൾ ആ അത്രയും വില കൊടുത്തിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് ആ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് ആ മരുന്ന് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേറ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അല്ലെങ്കിൽ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? ഇഫ് യുവർ ഇൻവെൻഷൻ ഈസ് നോട്ട് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷനാണ്, അതായത് പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷനാണ് കമ്പൽസറി ലൈസൻസി. അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പൽസറി ലൈസൻസി? എന്തിനാണ് കമ്പൽസറി ലൈസൻസി എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3 കണ്ടീഷൻസ് വന്നാലാണ് നമ്മൾ ആ കമ്പൽസറി ലൈസൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ അധികാരവും ഒരു പേറ്റൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ മേലിലാണുള്ളത്. അപ്പം വേറെ ആർക്കും അത് അയാളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ 3 സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ആ പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേറ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ 3 സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 84 ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് 1970. ആ 3 സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ? ഒന്ന്, ആ പേറ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ ഇൻവെൻഷൻ പബ്ലിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേറ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ ആ ഇൻവെൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് എന്ത്? ഇന്ത്യയിൽ ഈ പേറ്റൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ
The third limitation is use of invention for defense purposes. Such inventions may be subjected to certain secrecy provisions. So I already told in the earlier class that the inventions related to the defense purpose cannot be patented. So the inventions related to defense purpose cannot be patented. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഡിഫെൻസ് പേർപ്പസിന് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻവെൻഷൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ വകുപ്പുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സേനാ വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, പേറ്റൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റൂല. അതിൻ്റെ എല്ലാ അധികാരവും ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പം നിങ്ങൾ സൈനികപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിഫെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ വിഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പേറ്റൻ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിഫെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പേറ്റൻ്റ് ലഭിക്കുന്നതല്ല. അത് ഒരു പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനാണ്. അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിഫെൻസ് പേർപ്പസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല, പേറ്റൻറ്റ് ലഭിക്കില്ല. അതൊരു ലിമിറ്റേഷനാണ് പേറ്റൻറ്റിന്. Fourth limitation is the revocation for non-working of patent. A patent may be revoked in cases when there has been no work or unsatisfactory result to demand of public in respect to patented invention. The fourth limitation of the patent is the revocation for non-working of patent. So if you find that if the patent is not working or patent is useless, you can submit an application for the cancel of that patent. So what is revocation for non-working of patent? If you found that a patent is not working properly or patent is useless, you can submit an application for the cancellation of that patent. This is known as revocation for non-working of patent. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് എന്ത്, റിവക്കേഷൻ ഫോർ നോൺ വർക്കിംഗ് ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേറ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു യൂസും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേറ്റൻറ്റ് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. ആ പേറ്റൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ റിവക്കേഷൻ ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു പേറ്റൻറ്റ് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് യാതൊരു യൂസും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേറ്റൻറ്റിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേറ്റൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് റിവക്കേഷൻ ഫോർ നോൺ വർക്കിംഗ് ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And the fifth and last limitation is restored patent. Once lapsed, a patent may be restored provided that few limitations are imposed on the right of patent. ഇപ്പോൾ ഒരു പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പേറ്റൻറ്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ പേറ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും പുതുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് റീസ്റ്റോർഡ് പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ പുതുക്കിയിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത പേറ്റൻ്റാണ് എന്ത്, റീസ്റ്റോർഡ് പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 5 ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പേറ്റൻറ്റിന് ഉള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണത്? ഒന്നാമത്തത്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് നിങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻഷൻ നിങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതാണ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ് പേർപ്പസസ്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു അധികാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 100 ആണ് ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട്. രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷനാണ് കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ്. ഇപ്പം 3 കണ്ടീഷൻസ് ഒത്തു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നിങ്ങളുടെ പേറ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേറ്റൻറ്റ് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേറൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലൈസൻസിന് വേണ്ടി, ഒരു കമ്പൽസറി ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ തന്നെ ആ ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ പേറ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു ലിമിറ്റേഷനാണ്. മൂന്നാമത്തേതാണ് എന്ത്, ഡിഫെൻസ് പേർപ്പസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻ എങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടില്ല.
നാലാമത്തേതാണ് എന്ത്, ഒരു പേറ്റൻറ്റ് യൂസ്ലെസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പേറ്റൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. ഫിഫ്ത്ത് വണ്ണാണ് റീസ്റ്റോർഡ് പേറ്റൻറ്റ്. അത് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും, അതായത് പുതുക്കാനുള്ള കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ പേറ്റൻറ്റ് ലോയിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ്. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു.